تیسرا دن آیا تو بالکل ہی کوئی نہیں آیا، چوتھا دن ہی بالکل ہی کوئی نہیں آیا، وہ بیچارہ تو پریشان ہو گیا ہے، مطلب جس طرح بالکل ہی کوئی نہیں آیا۔ ہاں، ہر طرف کاگ کوک رہے تھے، وہ بڑا پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا ہے۔ آہستہ آہستہ کرتے جہاں سرکار کا حجرہ تھا، حجرے کے باہر جا کے بیٹھ گیا۔ سرکار نماز پڑھا کر باہر فارغ ہوئے، وہ حجرے کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب سرکار نے دیکھا وہ اندر لے گئے، کہنا سرکار یہ 2-3 دنوں میں تو کوئی نیاز نہیں ہوئی، تو میرے ساتھ کوئی پلا ہو جائے گا؟ آپ نے کہا آپ بے فکر ہو کے رہیں، ہاں رحمان رحیم میرا رب کا رسول، ہاں یہ مہربانی فرمائیں گے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ہاں جی کب؟ کرنا کل صبح جب نماز ہوگی، نماز کے بعد میں آ کر آپ کو بھیج دوں گا۔ ہاں نماز پڑھوا کے میں فارغ ہوں گا، آ کر پھر میں آپ کو بھیج دوں گا۔ وہ نظام الدین اولیاء نے فجر کی نماز پڑھائی، وہ جماعت میں شامل تھا، وہ بڑا خوش، بس میرا ٹائم بہت قریب آیا ہوا ہے۔ انہوں نے جب سلام پھیرا، ہاں درود و سلام پڑھایا، دعا شعا کی اور سب فارغ ہوئے، انہوں نے اسے بازو سے پکڑا تو اپنے کمرے میں لے گئے، اپنے کمرے میں لے گئے۔ جب کمرے میں لے کر گئے، اس کو جا کر بٹھایا، اس کو کہا ذرا چادر اپنی نکالو۔ چادر نکالی تو اپنی جو جوتیاں تھیں ان کے پاؤں کے ساتھ، وہ جوتیاں دونوں اتار کے اس کی چادر میں باندھ کے اس کو دے دی۔ ایک جوتی کے ساتھ 6 قیمتیں لگی ہوئی تھی اور دوسری کے ساتھ 7 تھی۔ روپے نہ 1.5 روپے کی وہ بکتی تھی اس وقت، اگر کوئی خریدتا۔ وہ اس نے جوتیاں باندھی اور انہوں نے کہا جاؤ تمہاری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، جاؤ۔ وہ جو سید تھا اس کے منہ سے بات ہی نہیں نکلی۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں نا، آپ کی سمجھ میں تاکہ بات آ جائے۔ ولی کے منہ میں سے جب بات نکلتی ہے دل پہ اثر کر جاتی ہے، دل پہ اثر کر جاتی ہے۔ ہاں کوئی کالے سے چٹا کر دے، کوئی ایسے کالی چیز اس کو کوئی سفید کر دے، کوئی نیلا کر دے، یہ ولی کی کرامت نہیں، یہ جادو سے ہو سکتا ہے، یہ جادو سے ہو سکتا ہے۔ بغیر پٹرول گاڑی چلا دے، یہ ولی کی کرامات نہیں، یہ جادو سے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور نمک کی چینی بنا دے اور چینی کا نمک بنا دے، یہ بھی جادو سے ہو سکتا ہے۔ بچی سے بچا اور بچے سے بچی کوئی بنا دے، یہ بھی جادو سے ہو سکتا ہے۔ یہ ولی کی کرامات نہیں ہے۔ ولی کی کرامات یہ ہے کہ آپ وقت کے ولی کو دیکھیں، گھر جائیں، آپ کا دل سکون میں نہ رہے، آپ کا دل یہ کرے کہ میں ایک دفعہ اور مل کے آؤں، ایک دفعہ اور مل کے آؤں۔ یہ ولی کی کرامات ہے، یہ ولی کی کرامات ہے۔ ہاں وہ وقت کے ولی تھے، انہوں نے زبان سے نکال دیا، وہ جوڑے لے کر مسجد سے نکلا اور راستے پڑ گیا، چلتا جا رہا ہے، پیدل ہی جا رہا ہے، ہاں چلتا جا رہا ہے، اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک جگہ پر تھک گیا اور لیٹ گیا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس لے آئے، انہوں نے آ کر اس کو جگایا، کہنے کہ یہاں سڑک پہ نہیں سوتے، کسی ہوٹل میں یا کسی گھر میں جا کے سو، اٹھو ادھر سے۔ وہ اٹھا بڑا پریشان، اس نے کہا ادھر بھی نہیں سونے دیتے۔ وہ پھر ایک اور جگہ پر سویا، وہاں سے پولیس والوں نے لواڑ دیا۔ جلے 3-4 جگہ سے اس کو بھگوایا، وہ تنگ آیا، وہ ایک ہوٹل کے اندر گیا، جا کے ہوٹل والے کی منت کرتا ہے، کہنے کہ جی میں سید ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے 2-3 دن کا جاگراتا ہے، مجھے کسی گٹھ بچالے میں مجھے کوئی جگہ دے دیجئے، میں ادھر سو جاؤں، میں نے نیدر کرنی ہے۔ وہ آٹے والا ان کا ایک اسٹوریا تھا جہاں وہ ان کا سامان پڑا تھا، انہوں نے وہاں اس کو جگہ بنا کر دے دی، اور وہ جگہ کیا بنا کر دی، اس کو وہاں جگہ دے دی، کہنے سو جاؤ، یہاں سو جاؤ۔ ہاں وہ ادھر جا کے سو گیا، اور وہ جو چادر تھی وہ اٹھا کر ایسے پرے پھینک دی اور سو گیا۔ امام خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی سواری آئی،
जब दिल्ली से गुजरने लगी, उस होटल के पास से गुजरने लगी, इमाम खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को, और जब अपने मुर्शिद की जूतियों की खुशबू आई, हाँ इमाम खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को, मीर खुसरो को, हाँ जूतियों की जब खुशबू आई, वो आप काफिले से नीचे उतरा, हाँ नीचे उतर कर कहता है, कहना मुझे अपने मुर्शिद की जूतियों की खुशबू आ रही है, मेरा मुर्शिद यहाँ है, मेरा मुर्शिद यहाँ है। वो ऐसे ऐसे सूंघते होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर सूंघते जनाब पूछते कहना कि मुर्शिद मेरे आए हुए हैं निज़ामुद्दीन औलिया। उन्होंने कहा जी नहीं आए हुए। कहना जी मुझे उनकी जूतियों की खुशबू आ रही है। ऐसे सूंघते वो स्टोर में चले गए, और स्टोर में जाकर देखा तो वहाँ वो बाबा सोया हुआ, वही सैयद। उससे पूछा, कहना वो मेरे मुर्शिद की कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास? कहना तुमने भी जगा दिया है। हाँ, कौन सा तुम्हारा मुर्शिद है? हाँ, निज़ामुद्दीन औलिया। चंगा मुर्शिद बनाया हुआ है, टूटी हुई जूतियाँ मुझे दे दी हैं, थमा दी हैं। मुर्शिद का ये काम होता है। वो भी शहीदों के साथ ये कुछ करते हैं। उन्होंने किधर जूतियाँ हैं, उन्हें जूतियाँ खोली हैं, और निज़ामुद्दीन जड़ी जूतियाँ दी हुई थी निज़ामुद्दीन औलिया ने, वो जूतियाँ खोली, और जो ही मीर खुसरो की नज़र उन जूतियों पे पड़ी, उसने जूतियों पर बोसे देने शुरू कर दिए, और उसने कहा कि कहने के बताओ इनका मैं क्या दूँ? कहना हुआ इनका तुम क्या दोगे? कहना 70 ऊँट माल खजाने के मैं तुम्हें देता हूँ। कहना क्यों झूठ बोल रहे हो? कहना लिख कर देता हूँ, लिख कर देता हूँ। आप लेने वाले बने, मैं लिख कर देता हूँ। अभी भी इन जूतियों की ये कीमत नहीं है, ये जूतियाँ बहुत कीमती हैं। अल्लाह के बंदे, तुम्हें क्या पता इन जूतियों की क्या है, क्या कीमत है? इन जूतियों की ये कीमत 70 ऊँट माल खजाने के नहीं है, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। और मीर खुसरो ने साथ लिया और काफिले के पास गया। काफिले वालों को पूछा, बताया, कहने लगे ये काफिला इसके घर पहुँचा दो, इस ऐश शख्स के घर पहुँचा दो, जहाँ इसने जाना है। इसको अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से खिला पिला कर, अच्छी सवारी पर बैठा कर उसको उसके घर रवाना कर दिया। जब इसके घर जाकर वो काफिला पहुँचा, वो सैयद बड़ा खुश हुआ और उसने बड़ी दुआएं दी, और उसकी बच्चियों ने बड़ी दुआएं दी। हाँ, बहुत दुआएं दी। अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसी दुआएं दी कि मैं आपको क्या बात बताऊं। हाँ, उसने अपने तीनों बच्चियों की शादी की बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी रौनक से, बड़ी अच्छी जगह, और बहुत सलीके के साथ, और बड़ा बहुत कुछ दे दवा के, और रौनक मेले के साथ, बड़े पन के साथ, रिश्ते भी अच्छे से अच्छा है, रिश्ते भी अच्छे से अच्छे मिले। सरकार की नज़र थी ना, निज़ामुद्दीन औलिया की नज़र थी, कहना जाओ अपनी बेटियों की जाकर शादी कर लो। बात ये है, तुम तो इंसानों के साथ पीर क्या देते हैं, पीरों से क्या मिलता है, तुम्हें क्या समझ? ये जो दाता हजूर है, दाता साहब, इनकी जो जूतियों के जो ठेके हैं, जूतियों के जो ठेके हैं, वो करोड़ों में है। हाँ, जूतियों के ठेके करोड़ों में हैं। अभी पता नहीं दाता हजूर की अपनी जूतियां कहाँ हैं। खाली खादमों की, आशिकों की, आने वालों की जूतियों के जो ठेके हैं, वो करोड़ों में हैं। आपको क्या पता कि अल्लाह के वली क्या देते हैं? करोड़ों के जूतियों के ठेके दे देते हैं। एक शख्स और दाता हजूर के पास हाजिर हुआ, कहना जी मेरी 3 बच्चियां हैं, मेहरबानी फरमा के मेरी कुछ मदद फरमा दे। दाता हजूर ने कहा जाओ अंडा लेके आओ, जाओ अंडा लेके आओ। वो गया, जाकर अंडा ले आया। दाता हजूर ने अलहम्द शरीफ पढ़कर, फूक मारकर 3 दफा उसको दे दिया, जाओ अपनी बेटियों की शादी करवाओ। वो घर जाकर पहुंचा, देखा तो अंडा सोने का।